ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਜੀਕੇ ਦੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰਨ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਬਿਗਨ ਦੈਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ कैन बी अ मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि मैंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल गलत है जी। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट देख लें। कैन नॉट स्टैंड फॉर इलैक्शन फॉर मोर दैन टू टर्म्स, नहीं, साडे इंडिया के ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई पाबंदी नहीं हैगी। अमेरिका के बिल्कुल पाबंदी हैगी है कि मैक्सीमम 2 बारी ही जो प्रेजिडेंट है जोड़ा कि इलैक्शन लड़ सकता है या 2 बारी प्रेजिडेंट बन सकता है अमेरिका के, ठीक है। प्रिजाइड्स ओवर ज्वाइंट सीटिंग, बिल्कुल गलत है जी। कौन करता है? स्पीकर करता है जी। ज्वाइंट सीटिंग के उपर प्रिजाइड ओवर स्पीकर करता है। आर्टिकल जो ज्वाइंट सीटिंग का जी आर्टिकल 108, ठीक है जी। तो अपना आंसर आएगा राजे बी, प्रेजिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान ना देखना बच्चे, पार्ट है, मैंबर नहीं हैगा, ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये ध्यान बहुत ध्यान करने वाली चीज़ हैगी, ठीक है जी। तो मैं जी गल करा बच्चे पार्लियामेंट के कौन कौन आता है? पार्लियामेंट के बच्चे जी पार्ट्स की गल करिए तो लोक सभा ऑब्वियसली, ठीक है, राज्य सभा, ये 2 हाउस सारों को पता होंगे ने। इस दे नाल बच्चे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया भी जोड़ा की है पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना अपने, ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। चलो आंसर अपना बी आएगा जी, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड इन रिस्पैक्ट ऑफ राज्य सभा? राज्य सभा के टर्म के रिस्पैक्ट के इन्हों कि स्टेटमेंट सही है बच्चे, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट देखने तो पता लग रहा है कि ये जोड़े मैंबर्स ने उन्होंने रिटायरमेंट की बारे गल की गई है। तो आप इतने देख लेना बच्चे कि जोड़े मान लो राज्य सभा के 240 मैंबर आप मन के चलते हैं, ठीक है, 240 मन के चलते पर कि 240 मैंबर राज्य सभा के। तो आपको पता बच्चे कि हर दूजे साल या हर 2 साल बाद ये 1/3 मैंबर, ठीक है, 1/3 मैंबर की है रिटायर होंगे हैं, ठीक है। तो अपना आंसर की आना चाहिए बच्चे 1/3 मैंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 1/3 मैंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, नहीं गलत है जी, एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। जोड़े 1/3 मैंबर ने रजे यानी कि 80 मैंबर आप इतने इस एग्जाम्पल के कह सकते हैं कि जोड़े 1/3 मैंबर ने दे रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। और सूँ इतों ही पता लगता बच्चे कि जो राज्य सभा एक ये परमानेंट चैंबर है, क्योंकि ये जोड़े मैंबर्स ने, ठीक है, MPs ने जोड़े राज्य सभा के मैंबर्स ने ये कदे भी इकोदम जोड़े मतलब की सीट नहीं छड्डदे हैगे, 1/3 करके असीं रिन्यू करते होंगे, ठीक है। तो साडी इस नाल साडी टर्म कितनी बनती है बच्चे मैंबर्स की? 6 ईयर्स की टर्म बनती हैगी, 6 ईयर्स की टर्म टोटल, ठीक है जी। तो और इस करके राज्य सभा एक परमानेंट चैंबर है जो कि डिजोल्व नहीं होंदा हैगा, डिजोल्व नहीं होंदा हैगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी कैन बी एडवांस्ड आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड रजे, बहुत इंपॉर्टेंट फंड है बच्चे, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोरसीन एक्सपेंडिचर बाय द, ठीक है। तो मतलब कॉन्टीजेंसी फंड के विचों जो पैसा रजे अगर विदड्रॉ करना है तो कौन करेगा बच्चे? पार्लियामेंट, प्रेजिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दसो बच्चे। तो सब तो पहले तो बच्चे कॉन्टीजेंसी फंड बारे आप देख लें। आर्टिकल 267 के अंडर एस्टैबलिश करते हैं आप। साडे देश के विच रजे 3 मेन फंड ने बेसिकली, ठीक है, किहड़े-किहड़े? एक कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चे। एक है अपने को पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जोड़े दोनों फंड्स ने बच्चे ये आर्टिकल 266 के अंडर आप एस्टैबलिश करते हैं, ठीक है। जो कॉन्टीजेंसी फंड है 267 के अंडर, ठीक है जी। तो जो कॉन्टीजेंसी फंड है बच्चे, कॉन्टीजेंसी का मतलब की है एमरजेंसी, ठीक है। तो मतलब की है ये फंड का यूजेज कदों होंदा रजे? ये फंड का यूजेज उदों होंदा है जो मान लो कोई आपदा आ जाए, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई ड्राउट आ गया, ठीक है। तो मतलब कोई नैचुरल डिजास्टर आ गया और सानू राजे सरकार नू इमीजिएट पैसे की लोड़ पैगी, ठीक है, इमीजिएट पैसे के विदड्रॉल की लोड़ पैगी, ठीक है। तो उस केस के असीं स्पैशल फंड बनाया बच्चे कॉन्टीजेंसी फंड, जिहदे कि असीं इमीजिएटली पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे भी कौन वो बंदा जो प्रेजिडेंट जोड़ा की है पैसा विदड्रॉ कर सकता है? तो वह आंसर आएगा जी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जोड़ा ये फंड है इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति जोड़ा की है पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं जो भी कोई आपको अनफोरसीन ईवेंट आ जाती है अर्थक्वेक वर्गी, ठीक है जी, ये चीज़ है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि जो पैसा विदड्रॉ करना है ये पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है,
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ। Which the following article of Indian Constitution deals with the Constitution of Parliament of India? पार्लियामेंट का आर्टिकल पूछ रहे बेसिकली बच्चे, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है, ईजी नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली अगर पढ़ा हुआ तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा शायद। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्टिकल 79 है राजे कि जो पार्लियामेंट का आर्टिकल है, बेसिकली ये भी की लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के कौन कौन आएगा। आप हुणी पढ़िया बच्चे, लोक सभा, हाउस ऑफ पीपल, राज्य सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीन पार्ट ने बच्चे पार्लियामेंट के, ठीक है। यही चीज़ आर्टिकल 79 के लिखी हुई हैगी, ठीक है जी। ये चीज़ है आर्टिकल 72 की है बच्चे, ये बेसिकली क्लीमेंसी पावर्स ने या फिर पार्डनिंग पावर्स ने, पार्डनिंग पावर्स, ठीक है। राष्ट्रपति दियाँ पार्डनिंग पावर्स ने ये, ठीक है, जिहदे कि वो सदा माफ़ी दे सकता होंगे राष्ट्रपति। नैक्सट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लीगेटरी फॉर द गवर्नर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। राजे आर्टिकल 164 पढ़ते हैं अपने आप, ठीक है, जोड़ा कि स्टेट के नाल कंसर्नड है आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का एक क्लोज है, पॉसीबली क्लोज 5 है, ये नेड़े नेड़े होना कोई, ठीक है। तो आर्टिकल 64 के राजे एक प्रोविजन ये हैगी है कि कुछ एक स्टेट्स के जिमें राजे साडे होम मिनिस्टर होंगे या फाइनांस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, अपना हैल्थ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे स्टेट के मैं गल कर रहा, ठीक है। ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटों के जोड़े मिनिस्टर होंगे ने, ठीक है। क्यों होंगे ने, जो फाइनांस मिनिस्टर वो की काम करेगा बच्चे, फाइनांस का काम करेगा, हैल्थ मिनिस्टर हैल्थ का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमेशा ट्रांसपोर्ट का काम देखेगा, ठीक है। तो ये तो साडियां नीड्स के अकॉर्डिंग असीं मिनिस्ट्रियां बना ली। हुण बच्चे कई स्टेट्स के जिवें आपां गल करिए झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो यही जिहियां स्टेट्स के ट्राइबल पॉपूलेशन बहुत ज़्यादा हैगी है, ठीक है। आदिवासी लोगों की पॉपूलेशन ज़्यादा है। आदिवासी लोगों की जी नीड्स ने बच्चे अपने मेन स्ट्रीम लोगों तो बिल्कुल अलग ने, ठीक है। अपने शहरों च पिंडों रहने वाले लोगों दी नीड्स अलग ने, जिहड़े आदिवासी लोग ने इन्हां दी नीड्स बिल्कुल अलग ने। इन्होंने जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल जमीन, ये तीन चीज़ां बहुत जिहड़ियां कि इंपॉर्टेंट इन्हां वास्ते, ठीक है। तो बच्चे हुण इहो जिहियां स्टेट्स जिन्हां दे विच ट्राइबल पॉपूलेशन बहुत ज़्यादा है, असीं उन्हां स्टेट दे विच एक ट्राइबल मिनिस्टर ही बना दिंदे हां। जिवें असीं वित्त मंत्री बनाने, सेहत मंत्री बनाने, उन्हां दा एक ट्राइबल मिनिस्टर भी है, ठीक है, आदिवासी मिनिस्टर बेसिकली ट्राइबल मिनिस्टर, ठीक है, जो कि उन्होंने ट्राइबल्स के नीड्स बारे देखता है, देख रेख करता उन्होंने, ठीक है। कोई भी इन्हों की नीड है तो मतलब स्पैशल असी मिनिस्ट्री ये वास्ते अलग तो बना रखी है। ओबवियसली पंजाब के नहीं हैगी, क्योंकि पंजाब के ट्राइबल पॉपूलेशन कंसिडरेबल नहीं हैगी ओबवियसली। तो कुछ एक स्टेट के वो पूछ रहे कि स्टेट के है, बिहार, MP, उड़ीसा, झारखंड। तो जी ये भी हैगी है, ये भी हैगी, ये भी हैगी है, बिहार के नहीं हैगी, ठीक है। तो अपना आंसर ये आएगा कि बिहार के कोई ऐसी पोस्ट मैंडेटरी नहीं हैगी, ठीक है। तो किहड़ी स्टेट के वो भी देख लेना आप, ये हैगी बच्चे MP, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। MP, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यदा निमोनिक बनता बच्चे मौज च, मौज च, मौज च, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जोड़े चार मौज स्टेट्स ने, इन्हां दे विच ट्राइबल वैलफेयर का मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने। चलो पॉलिटी विचों अगेन, राइट टू लाइफ एमिनेट्स फ्रॉम, राइट टू लाइफ किहड़े आर्टिकल के विच आउंदी है राजे, पूछ रहा बेसिकली, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है बेसिकली, आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई, नहीं ये नहीं आएगा राजे, राइट टू डाई नहीं आता। आर्टिकल 21 के विच राइट टू लाइफ है, बट राइट टू डाई नहीं है। तुहानूं अपनी जान लैण का अधिकार नहीं है, ये तुहानूं जीण का अधिकार बिल्कुल है, बट तुहानूं अपनी जान लैण का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। आर्टिकल 21 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, बिल्कुल ठीक है जी, डी आंसर आएगा अपना। राजे देखो, जिवें आप अपनी जान लैण का अधिकार मतलब सुसाइड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो तुहानूं सुसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है, सच तुहानूं संविधान कोई इहो जिहा अधिकार नहीं दिंदा। तुहानूं जीण का अधिकार बिल्कुल है, तुहानूं अच्छी एनवायरनमेंट का, अच्छे खाने पीने का सब सारे अधिकार ने, बट तुहानूं अपनी मर्जी नाल अपनी जान लैण का अधिकार नहीं है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ अलमाइटी, ये रब की करामात है बच्चे, ठीक है। जो भी मतलब कोई डैथ होनी है, होर होनी है, ठीक है, ये रब डिसाइड करूगा।
ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟਲ ਸੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ, ਵਿਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ, ਬੱਚੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ? ਪਾਰਟ 4A, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ 4A ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? USSR ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਟੂ ਅਪਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਹੈਲਪ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀ B। ਟੂ ਹੈਲਪ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ, 51A ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲਪ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ B ਆਏਗਾ। ਟੂ ਹੈਲਪ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਦ ਨੇਮ ਬਾਈ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਰਾਜੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਕ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਲਰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਯਾਦਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਯਾਦਸੀ, ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਯਾਦਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਯਾਦਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਲਵਡ ਆਫ ਗੋਡ, ਬਿਲਵਡ ਆਫ ਗੋਡ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਘੱਟ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਯਾਦਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਸੀ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਵਨਾਮ ਪਿਯਾਦਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਦ ਫੇਮਸ ਆਈਡਲ ਆਫ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਐਂਡ ਫੇਮਸ ਜੈਨਾ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ। ਰਾਜੇ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ? ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੌਣ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇਗੇ, ਸਨ ਆਫ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀ ਫਸਟ ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ, ਫਸਟ ਜੈਨਾ ਤੀਰਥੰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਜੈਨਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ 24th ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ। ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਲੈਸਟ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਰਾਜੇ। ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਟਾਨ ਸੀਗੀ, ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਛੈਣੀ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਚੂ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ? ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਰਵਨ ਬੇਲਗੋਲਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਆਥਰ ਆਫ ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ? ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ, ਚਰਿਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਵੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼। ਬੁੱਧ ਚਰਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼। ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਨਿਸ਼ਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਨਿਸ਼ਕ।
ਕੁਸ਼ਾਨਾਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਕੁੰਡਲਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡਲਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 98 AD ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 72 AD ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 72 AD ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 AD ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ੂਮਿੱਤਰ ਇਸ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਨੇ। ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ? 483 BC, 383 BC, 250 BC, 72 AD। ਠੀਕ ਹੈ, 483 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਜਗ੍ਰਿਹ। ਰਾਜੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵੈਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਬੱਚੇ ਕਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੰਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚੇ, ਕੁੰਡਲਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ੂਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਵਾਸ਼ੂਮਿੱਤਰ। ਔਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, AK। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ, ਕਲਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਕਨਿਸ਼ਕ, AK। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਾਸ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵਿਚ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 16 ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਬੇਸਿਕਲੀ 600 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਜਨਪਦਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ? ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਗਾਂਧਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਬੋਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਬੋਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਾਂਧਾਰ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਂਧਾਰ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਰਾਜੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧਾਰ ਵੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਗਾ, ਮਗਧ, ਨਾਕਾਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏ ਗਾਂਧਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧਾਰ ਮਹਾਜਨਪਦਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੀਆਈਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ? ਐਲੀਫੈਂਟ, ਟਾਈਗਰ, ਰਾਈਨੋ, ਬਫਲੋ ਤੇ ਡੀਅਰ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 B ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇਸ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਲ ਹੈ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਸ਼ਿਵਾ ਦੀ। ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਨੋ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਫਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਡੀਅਰ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਸੀਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਡਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਡਾਇਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਡਾਇਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਸ਼ਿਵਾ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਐਨੀਮਲਸ ਨੇਗੇ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਰਾਈਨੋ ਇਹ 3 ਐਸੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 80% ਟਾਈਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਰਾਈਨੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬਫਲੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਐਨੀਮਲਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ वर्टिकल लाइन्स ने अपनी अर्थ के उपर, ठीक है, इन्हों आप लैटीट्यूड कहने। लॉन्गीट्यूड की है बच्चे, सॉरी लॉन्गीट्यूड कहने। जी लैटीट्यूड ने बच्चों की ने जी इदा ने हॉरिजॉन्टल लाइन्स ने, ठीक है, ये पैरल लाइन्स होंगे ने अर्थ के उपर, पैरल लाइन्स होंगे ने ये लैटीट्यूड्स ने। ये जी लंबिया लाइन वर्टिकल लाइन्स ने ये लॉन्गीट्यूड्स ने अपनी, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो पूछ रहे बच्चे 15 डिग्री ऑफ लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड्स बेसिकली, ठीक है, जिमें आप मान लो ये है प्राइम मेरीडियन। प्राइम मेरीडियन की होंगे बच्चे 0 डिग्री। ये ओपोजिट की होगा जी 360 डिग्री, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह दें आप 360 डिग्री। तो आपको पता है बच्चे कोई भी स्फीयर है वो 360 डिग्री पूरा पूरा एंगल बनेगा। हुण जे आप मन के चलिए बच्चे 1 घंटे के अपनी जी 24 घंटे के अपनी जी धरती है रिवॉल्व करती है। तो मतलब की है जिथे हुण 0 डिग्री है 24 घंटे के बाद इत्थे 360 डिग्री वाली जी लाइन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं अगर बच्चे 360 डिग्री के 24 आवर्स ने, 24 आवर्स ने, तो पूछ रहा है आप जो देखिए 1 डिग्री के कितने आवर्स होंगे बच्चे 24/360, ठीक है, ये आवर हो गए। जी मैं मिनट की गल करा बच्चे 24 × 60, ठीक है, तो क्रॉस करा बच्चे 64। तो मतलब की है 1 डिग्री जो ट्रैवल करता है तो वह मतलब 4 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो मतलब 4 मिनट के अर्थ जी है 1 डिग्री रिवॉल्व कर दी है, ठीक है, 1 डिग्री रिवॉल्व कर दी है 4 मिनट के। हुण पूछ रहे बच्चे 15 डिग्री कदों किन्ने टाइम रिवॉल्व करेगी, तो ऑब्वियसली 15 × 4 60 मिनट के, यानी कि 1 आवर के बच्चे 15 डिग्री लॉन्गीट्यूड जी की अर्थ अकाउंट करूगी, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करूगी। यानी कि जे हुण इत्थे 0 डिग्री है तो 15 मिनट बाद इत्थे 1 घंटे बाद इत्थे 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जे 15 डिग्री वाली लाइन ये वाली है तो 1 घंटे बाद ये इस 0 डिग्री वाली पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा जी 60 मिनट्स। तुसीं याद की रखना बच्चे, हमेशा रखना है कि 1 डिग्री के अगेंस्ट 4 मिनट्स आएगा, कि जो 1 डिग्री का ट्रैवल है राजे वो 4 मिनट के धरती करती है अपनी रिवॉल्व करती हुई, ठीक है, सॉरी रोटेट करती हुई, रिवॉल्व नहीं रोटेट वर्ड यूज होएगा इतने, क्योंकि अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। तो याद रखना अपना आंसर आज डी आएगा 60 मिनट्स, ठीक है जी। विच इज़ अ थेरी दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनीवर्स फ्रॉम अ प्रीमॉर्डियल एक्सप्लोजन। प्रीमॉर्डियल मतलब राजे पहला तो, मतलब जो कुछ है नहीं उदों पहला का। Primordial explosion which broke the condensed matter and scattered its fragments into space at enormous velocities। तो बच्चे की पूछ रहा है, ओरिजिन ऑफ यूनीवर्स की थेरी पूछ रहा है बच्चे कि जो साडा ब्रह्मांड है वो किवें ओरिजिन होया, उसका पैदा किवें होया ओरिजिन, ठीक है। तो साडे कोल एक थ्योरी आंदी है बच्चे कि सब तो पहला एक टाइनी बॉल सी ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स पहला, ठीक है, या 13.7 बिलियन ईयर्स पहला साढ़े को एक टाइनी बॉल सी, ठीक है, बहुत ही हाईली इनफाइनेटली डेंस बॉल सी, ठीक है। ये इस इन्ने साल के राजे ये की है एक्सप्लोड कर गई, फट गई ये, ठीक है। ये फटन नाल की होया राजे साडा जिहड़ा होर तारे गलैक्सीज वगैरह प्लैनेट्स वगैरह सारे इदों बाद बने ने, ठीक है। तो मतलब की है ये जी थ्योरी हैगी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, यानी कि इस टाइम पीरियड के 14 बिलियन ईयर्स अगो पहला ये जी टाइनी बॉल सी ये एक्सप्लोड कर गई, एक बिग बैंग होया जिहदे नाल कि साडा फिर यूनीवर्स बनया बाद दे विच, ठीक है। ये आप जोग्राफी के पढ़ते होने बच्चे क्लास के हुण आप डिटेल के पढ़ते होने किवें की सारा कुछ होया। इत्थे आप देख लेना कि जिहड़ा ये ओरिजिन वाली थेरी हैगी है यूनीवर्स के ओरिजिन की थेरी, इनू असीं बिग बैंग थ्योरी कह देने होने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी काफ़ी। चलो नैक्सट क्वेश्चन, फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड राजे जोग्राफी के क्वेश्चन है फिजिकल जोग्राफी के विचों। तो पूछ रहे भी ये आइलैंड्स कितने ने बच्चे, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड्स। एक्चुअली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइलैंड्स इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है, इत्थे सानूं एक ओशन करंट मिलता बच्चे, ओशन करंट मिलते हैं, बेसिकली 2 करंट मिलते हैं, ठीक है, ओशन करंट, एक कोल्ड वाटर करंट एक वार्म, ठीक है, वार्म तो कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं। और सानूं ये पता होना चाहिए बच्चे जो भी कोल्ड तो वार्म करंट मिलते हैं साडे कोल की जनरेशन होंदी है, फॉग की जनरेशन होंदी है। फॉग की जनरेशन प्लस फिश प्रोडक्शन बहुत होंदी हैगी, ठीक है, फिश की प्रोडक्शन बहुत होंदी है। इस करके जिहड़े फॉकलैंड आइलैंड्स ने इत्थे फिश की प्रोडक्शन बहुत होंदी हैगी, ठीक है। तो पहली गल तो बच्चे ये साउथ, हाँ जी, साउथ एटलांटिक के होंगे, ठीक है, साउथ एटलांटिक के ने आप देख लें। इसका आंसर सी आएगा बच्चे बेसिकली, ठीक है।
ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਬੋਟਮ ਮੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਏ ਯੂਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਰੰਟ, ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਲੈਂਡ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫੋਕਲੈਂਡ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਗ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਲੋਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਮਾਸ ਆਫ ਆਈਸਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪਡ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿੰਜਿੰਗ ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇਗੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਹਵਾਈ, ਰੀਯੂਨੀਅਨ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਪਲਾਗੋ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਰਾਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਂਦੀਪੁਰ, ਕਾਰਬੇਟ, ਮਾਨਸ, ਪੇਰੀਆਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਬੀ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਕਰਸ ਟਾਈਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੀਆਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 51 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 51 ਦੇ 51 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦ ਟਰਮ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰ ਕੋਇਨਡ ਬਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰੈਗਨਰ ਫਰਾਈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਗਨਰ ਫਰਾਈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਐਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦ ਸੈਕਟਰਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰ ਘਿਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਐਟਲੀਸਟ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਓਗੇ ਬੱਚੇ? 9,10,000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10% ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ? 8,10,000 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਰੋਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ? ਨੈਟ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਟ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਈਨਸ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਿਸਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ GNP ਮਾਈਨਸ NNP, ਗਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਈਨਸ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਰਾਜੇ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਵਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਠੀਕ ਆ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਜ਼ੈਸ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਰਾਥਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਲੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ MCQ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।